हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पति
माल पंगु चढ़े गिरिवर गहनम जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहनम नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयनम करोस ममोर धाम सदाक्षर सागर शयनम तो कुंद इंदु संदेह मानमण करुणायनम जाहि दिन पर नेह करो कृपा मदन मयनम वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करने कर तो वंदो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बसु राम सरसा पदर ये गर्वात में पाटे पधारो गुण पदे गर्वात
राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अचल राज महाराज को चौकी हनुमत वीर। राम जरूखे बैठ के सब काम जरा लेता, जेने जीवी चाकरी तेने तेवू देत। पण बड़ संगत बड़ होता है जू बमन कर दंड, ये बड़ संगत बड़ होता है जू बमन कर दंड। तुलसी प्रताप से दंड गयो वरमंड। माणसना जीवनने सुधारवाने माटे सत्संग गानार ने सांभळनार हृदय में उतारे कांक पोतानी कुटेवो छोड़े तो सत्संग नो लाभ थाय। मुद्दानी बात तो एक ज कीधी के जेवी बैठक एवं जीवन थाय। संत साधुना सत्संग में बेहो तो सात्विक जीवन थाय। दुरीजन ना भेळा बेहो तो कबूदी वाळुं जीवन थाय। बड़ संगत बड़ होत है जू बमन कर दंड। बैठक नो पण प्रताप से, बैठक में पण शाखा वधे ने बैठक में शाखा घटे। सारा माणस ने हारे बेसता होय तो ज्यां जायना संबंधी में, शेठो में, वेपारी में किंमत वधे। बैठक हारी से कदाच 500 रुपया देहूं पण घड़ीक में आपनु काम थई जाय। खराब ठेकाणे ने कोई ठेकाणे जेनी किंमत नो एवा माणस हारी बैठक होय तो आपणो संबंधी पण आपणी थी बीवे के भाई एनी साथे काई बो व्यवहार करवा जेवुं नहीं बैठक मळी छे। तो बड़ संगत बड़ होत है जुंब मन कर दंड। अपने हर वक्त सांभळी छी भागवत में बळी राजा ने द्वारे वामन भगवान आव्या, 3 डगला पृथ्वी मापी। बळी राजा दान दीधुं। आ तो भगवान बळी राजा ने चेतावा आव्या। बळे राजा एकदम यज्ञ ना अहम पद में इंद्र पद लेवू थू, पण प्रभु कैसे 100 यज्ञ करे ने हूँ मारी भक्ति आपू तो बरोबर। 14 ब्रह्मांड नो नाथ 3 फूट नु जीवन एवं काया करी आंगणे आवे आशीर्वाद नु भारा। बळे राजा का मागो महाराज आज मारो छेलो दी। वामन भगवान के मारे झूंपड़ी करवी से, मने कोई बेहवा देतु नहीं। भजन करवा तो झूंपड़ी करवी तो थोड़ी जमीन मागवा आव्यो। छेले दिवसे श्यामो आव्या वामन थई विद्वान दी। छेले दिवसे श्यामो इंद्रलोक लेवू थू, पण भगवान की इच्छा प्रमाण मानवना जीवन में लाभ ने हानि मळे।
મારે ઝૂંપડી કરવી છે ભજન કરવા, એટલે 3 ડગલા પૃથ્વી માગવા આવ્યો છું. બળે રાજા કહે છે મહારાજ તમારી બુદ્ધિ નાની છે, કાંઈક વધુ માગો. આજ મારો છેલ્લો દિવસ, એકાદો રાજ માગો, 5, 10, 20 ગામ માગો, પૈસાના ભંડાર માગો, આપું. વામન ભગવાન કહે છે કે અતિ લોભ પાપનો મૂળ. અમારે બ્રાહ્મણ ને ભજન કરવું, મારી નાની અવસ્થા, ટુકડી કાયા, જ્યાં બેહુના છોકરા કાંકરા મારે, એટલે એક નાની એવી ઝૂંપડી થાય એટલે 3 ડગલા પૃથ્વી જોઈએ છે. બળીરાજા કે તમારા નસીબ. હાથમાં જળની જારી લઈ કૃષ્ણાર્પણ કરાવે. મહારાજ ભરી લ્યો. ભગવાને રૂપ બદલ્યું. બળીરાજા જોઈ રહ્યા છે, નીચે પગ પાતાળમાં ગયા, બ્રહ્માંડે આ માથું ગયું. 14 લોકનો નાથ, 14 લોક બરોબર થયા. બળીરાજાએ દાન દીધું ને ઉર થયું અભિમાન દે. બળીરાજા દાન દીધું ને ઉર થયું અભિમાન. વૈરાટ રૂપ મારા વાલાએ ધર્યું, વૈરાટ રૂપ મારા વાલાએ ધર્યું. કરવા માંડ્યા ભગવાન જગમારી સાબમાન. પહેલે પગલે પૃથ્વી માપીને બીજ માથું અસમાન દે. પહેલે પગલે પૃથ્વી માપીને બીજ માથું અસમાન. બીજા પગલાની તાણ પડી, બીજા પગલાની તાણ પડી. ત્યારે બળી થયો બેભાન જગમારી સાબમાન. બાપા હરે સાબમાન રે એમ કહે વેદ પુરાણ. જગમારી સાબમાન, જગમારી સાબમાન. 3 પગલા પૃથ્વી માપી ભગવાન વૈરાટ રૂપ થયા. 1 પગલામાં આકાશ, 1 પગલામાં પૃથ્વી, 3 પગલું બાકી રહ્યું. બળીરાજા ત્યાં વચન દીધું છે, દાન આપ્યું, 3 પગલું આપ્યું. બળીરાજા ઓળખી ગયો, 14 બ્રહ્માંડનો નાથ છે, આજ મને બીજો કોણ છેતરે. પલંગ ઉપર સુતાન પૃથ્વી સમાન મારો પંડ છે. પંડ છે પૃથ્વીનું તત્વ છે, માટે મારો પંડ માપી લેવો. ભગવાન ઉપર પગ મૂકે છે અને બળીરાજા ઢોલિયા હતો નીચે પાતાળમાં જાય છે. આપણે ઘણી જખનાઓ સારી કરતા હોય, ઘણી સંપત્તિ માગતા હોય, સુખ માગતા હોય, પણ જીવન ઈશ્વરને આધીન છે અને એક આપણા પ્રારબ્ધને આધીન છે. પાતાળમાં બળી ગયો, ભગવાનના તરણ્યા ચાંટવા માંડ્યો. ભગવાન પ્રસન્ન થયા, કીધા મેં તને પાતાળમાં મૂક્યો તો તને ઝેર ન આવ્યું? મહારાજ તમારા ચરણ હાથમાં આવ્યા, હવે પછી ઝેર ક્યાં ઉભું રહે? માગી કીધું બસ તમે આમ નામ હું આમ, મારી છાતી ઉપર 24 કલાક ઉભા રહો અને હું તમારા દર્શન કરીને રાત દિવસ સૂઈ રહું. આપણે સાંભળીએ છીએ. પછી તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આવ્યા, 3 મહિનાના 4 મહિનાના વારા કર્યા અને બળીરાજાને પાતાળનું રાજ આપ્યું. ઊંચે સ્વર્ગ ચડવું છું ત્યાં નીચે મળ્યું પાનથી. ઊંચે સ્વર્ગ ચડવું છું એને નીચે મળ્યું પાનથી. હે ગુરુ ચરણે દાસ પ્રભુ ઈચ્છામાં, હે ગુરુ ચરણે દાસ પ્રભુ ઈચ્છામાં. એ તું માન રે દે મસ્તાન જગમારી
જીવનમાં બધું આપણે સારું જોઈએ છીએ, પણ કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા જો જસ કરે સોય પસ્તાસ. ઈશ્વરની ઈચ્છા અને પ્રભુની ગતિને કોઈ પૂગતું નથી. એટલે આપણા સંતોએ શાસ્ત્રોએ એના નામને માટે ખૂબ કીધું, એના નામનો જપ કરો, થાય એટલો પરમાર્થ કરો. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા. સત્કર્મ કરવા હાટું આપણી જીભાન ખોટું બોલતી હોય તેને સત્સંગમાં જઈને મટાડો. આપણી દ્રષ્ટિ ખરાબ થતી હોય તો સત્સંગમાં જઈને સુધારો. આપણા વિચારો ખરાબ થતા હોય તો સત્સંગમાંથી લક્ષ્ય લઈને એ વિચારો ખરાબ છોડો, સારા વિચારો કરો. આપણી હાલ ખરાબ હોય તો સત્સંગમાં બેઠા પછી હાલને સુધારો. સત્સંગમાં બેસીને હવારે ઇનાય હોય તો બહુ ફાયદો નહીં થાય. જેવી કરે જે કરણી તેવી તુરત ફળે છે, બદલો બુરા ભલાનો સૌને. ભજન કરી ભગવાન એવી લીલા બતાવે. હાજે રાજગાદીના વાજિંત્રો વાગે, મંગળ ગીતો ગવાય, સવારમાં વનના ભગવાન કપડા પહેરીને પ્રભુ વનમાં જાય. પ્રભુ કહેશે કે કર્મના આંકડા પ્રમાણે મારે પણ વર્તવું પડે છે. પૂર્વે દીધેલા વચનો પાળીને હું પણ વનમાં જાઉં છું. આપણે દુઃખમાં થોડાક એવા દુઃખમાં બહુ ચિંતા કરતા હોય, થોડીક જીવનમાં ખામી હોય એના બહુ વિચારો કરતા હોય, પણ એક વિચાર તો મોટો રાખવો કે મને માનવ દેહ અમૂલ લાખો કરોડો રૂપિયા જેતા ન મળે, એ દેહ મળે છે. જિંદગીનું સાર્થક કરી ઈશ્વર ભજન કરીને ઈશ્વરના ચરણમાં જવાના વિચારો માણસને કોકને જ આવે છે. સંસારી સુખના વિચારો આવે પણ પ્રભુના શરણમાં જવાના વિચારો નથી આવતા. જો એને શરણે જાય તો અખંડ આયુષ અને અખંડ માનવ દેહ થઈ જાય.
પણ એ વિચારો નથી. સુખ માગીએ છીએ સંસારના. સંસારમાં ક્યાંય સુખ નથી. સંસારમાં જ્યાં જોઈને દુઃખ છે. જેને ઘરે ભગવાન જન્મે એને ઘરે માતા પિતા, વનમાં જાય ભગવાન, વનમાં જાય માતા પિતા જેલ ભોગવતા હોય, એ બધા દ્રષ્ટાંતો મને તમને બતાવે. રામની રાજગાદીના વાજિંત્રો વાગતા થા, કેકઈ માતા ચિંતા કરવા માંડ્યા, મારો ભરત વનમાં, દેવો અહીંયાની બુદ્ધિને ફેરવી. ભરત માટે રાજ માગું ને રામને વનમાં મોકલું તું, હું કેકઈ. આ વિદ્યા ઉભી થઈ. રાજા દશરથ આવે છે, કેકઈ માતા રીસાઈને બેહે છે. આપણે સાંભળીએ છીએ દશરથ એને મનાવે છે, તારે શું જોઈ માગ, પણ આજ તો રામને રાજભિષેક ખુશાલીમાં જે જોઈ આપું. કેકઈ વચન માગે છે, બસ મારા ભરતને ગાદી આપો ને રામને 14 વર્ષ વનમાં મોકલો. આવું જેના ઘરે રોજ રામ દર્શન કરે એની માતાને આવા વિચારો ઉભા થાય. આપણે રામ નામ જપીએ તો આવા વિચારો ન. પણ આગળ દાખલો બનેલો હતો કે રામ પરમાત્માને નિયમ હતું કે રોજ કેકઈ માતાના પ્રભાતના પરમાં દર્શન કરે. દર્શન કરી માતાને પ્રણામ કરી ઘડીક પગ ચંપી કરીને